وہ رات جب حویلی کی در و دیوار نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی، اس اجنبی کی آمد کا سنسنی خیز آغاز تھی۔ حویلی جو علاقے کے رئیس جہانگیر شاہ کی ملکیت تھی، مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور رات کے پچھلے پہر کی سرد ہوا ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ زوہا کو اپنے والد کی سخت غیر طبیعت کی وجہ سے عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنے کی آزادی کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس نے اپنی ماں شہناز بیگم سے تکرار کی تھی کہ آخر کیوں کالج کی لڑکیاں اس کا مذاق بناتی ہیں کہ اس کے ساتھ 2 گارڈز ہر وقت کیوں ہوتے ہیں۔ جہانگیر شاہ کے نام سے علاقے میں خوف طاری تھا، اور وہ عزت کے نام پر کسی کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ زوہا کو بچپن میں ہی اپنے چچا سکندر شاہ کے بڑے بیٹے سے بیاہ دیا گیا تھا۔ یہ نکاح آج بھی قائم تھا، مگر دشمنی کی آگ نے ان رشتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اگرچہ زوہا اب 23 سال کی ہو چکی تھی، لیکن جہانگیر شاہ نے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی رخصتی نہیں کریں گے۔ آسی خوف اور پابندیوں سے بھری زندگی میں کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رات کے آخری پہر ایک سایہ تیزی سے حویلی کی طرف بڑھتا تھا، جس کے قدموں کی آہٹ ہوا کو بھی پتہ نہ چلتی تھی۔ یہ شخص حویلی کے ایک خفیہ دروازے سے داخل ہوتا تھا، جس کا راز صرف اسی کو معلوم تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ حویلی کے در و دیوار اس کی آمد کی خبر رکھتے تھے۔ اب تو اس حویلی کا ذرا ذرا اس کی آمد کا پتہ دیتا تھا۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اس مخصوص راہداری میں پہنچتا تھا جہاں زوہا کا کمرہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جب وہ اپنی جیب سے ایک چیز نکال کر دروازہ کھولتا چلا جاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال کسی کی دہشت زدہ آنکھوں نے کیا تھا، مگر آج رات زوہا گہری نیند کے آغوش میں تھی۔ یہ شخص فارس شاہ، زوہا کا شوہر اور سکندر شاہ کا بیٹا تھا۔ وہ اپنا نقاب اتار کر صوفے پر اطمینان سے بیٹھ جاتا اور اسے دیکھے جاتا۔ اسے دیکھ کر فارس کو سکون ملتا تھا۔ وہ ہر بار ایسے ہی چپکے سے صرف اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ شدید ذہنی دباؤ اور پابندیوں کا شکار زوہا شدید پریشانی میں مبتلا رہتی تھی۔ اچانک ہی سوئے ہوئے وجود کو عجیب سا محسوس ہوا اور زوہا نے کروٹ بدلی۔ کروٹ بدلنے کے ساتھ ہی چوڑیاں چھنک اٹھیں، جنہیں فارس دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے قریب چلا گیا۔ زوہا کی لمبی پلکیں ہر سانس کے ساتھ لرز رہی تھیں۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ فارس نے جھک کر محبت میں ایک ہلکی سی گستاخی کر ڈالی۔ زوہا کی نیند خراب ہوئی، بند پلکوں میں جنبش ہوئی، لیکن فارس اسے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت ہو کہ دل چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں نہ ہٹاؤں تمہارے وجود سے۔ وہ زوہا کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کی گردن کے قریب چلا گیا۔ گرم سانسوں کا احساس ہوا تو زوہا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف اور اضطراب سے اس کا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ اس چہرے کو کئی بار اپنے خوابوں میں دیکھ چکی تھی۔ کون ہو تم؟ تم ہی ہو نا جو روز میرے کمرے میں آتے ہو؟ زوہا نے لڑکھڑاتی آواز میں سوال کیا۔ فارس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ بس اتنے سارے سوال، بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، لیکن آرام سے۔ زوہا ہوش و حواس کھو کر بیڈ سے نیچے اتری۔ نکلو یہاں سے، ابھی کے ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، ورنہ شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی۔ فارس مسکراتا ہوا اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زوہا کی سفید گردن پر چمکتا ہوا پسینہ دیکھ کر وہ اپنا ہوش کھونے لگا۔ تبھی وہ جھک کر اس پر گستاخیاں کرنے لگا۔ زوہا نے ایک کمزور سی مزاحمت کی۔
مگر جب اس نے فارس کو قریب سے دیکھا تو وہ خود بھی اس میں کھونے لگی۔ وہ ہر روز جب نیند سے بیدار ہوتی تو اسے اس کمرے میں فارس کے آنے کی مہک آتی تھی، اور آج وہ اتنا قریب تھا کہ زحا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ محبت کی آگ تو اس کے دل میں بھی لگی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں ہی بے قابو ہو گئے اور وہ کر ڈالا جسے کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہوش آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ اس اجنبی کے نام کر بیٹھی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اب وہ ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اسے خوف تھا کہ وہ اپنے باپ جہانگیر شاہ، جس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، کی عزت اس اجنبی کے نام کر بیٹھی ہے۔ اگر یہ راز حویلی والوں کے سامنے آ گیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ اسے یاد آیا کہ کئی دنوں سے روزانہ رات کے وقت جب وہ نیند میں ہوتی تو اس کے سرہانے ایک کھلی ڈائری رکھی ہوتی تھی۔ میری جان، اپنی کھلی زلفیں سمیٹ کر سویا کرو۔ تمہارے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر ویسے ہی میرے جذبات شور مچاتے ہیں۔ یہ تحریر پڑھ کر اسے ان دیکھے وجود سے محبت ہوتی چلی گئی تھی، لیکن جب اس نے اسے قریب سے دیکھا تو حیران رہ گئی تھی کہ وہ اتنا خوبصورت، وجاہت سے بھرپور شخص ہوگا۔ لیکن وہ جس خاموشی سے آیا تھا، اسی خاموشی سے واپس جا چکا تھا، اور زحا کو اپنے اس سنگین گناہ کے انجام کا خوف دامن گیر ہو گیا۔ تھاس رات کے بعد زحا کو شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے کہ وہ شدید بخار میں مبتلا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شہناز بیگم تشویش کے عالم میں کمرے میں آئیں۔ زحا، کیا ہوا میری بچی؟ تمہارے بابا بھی ناشتے کی ٹیبل پر پوچھ رہے تھے۔ زحا نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی کہ کس شان سے فارس آیا اور اس کا سب کچھ لوٹ کر لے گیا، اور اب وہ خالی ہاتھ بستر پر پڑی تھی۔ اسے اس کا نام یا پہچان بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنی ماں کو یہ راز بتا سکتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی نے اس پر محبت کا جادو کر کے اس کا سب کچھ چھین لیا؟ شہناز بیگم نے اس کے بدلتے رویے پر غور کیا اور سمجھ گئیں کہ بیٹی زندگی کے اس موڑ پر ہے جہاں جوانی کا بہاؤ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ اٹھو، ہمارے ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ، چلو شہر چلتے ہیں، شاپنگ وغیرہ کر لو، تھوڑی آؤٹنگ کرو گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن زحا نے کروٹ بدل لی۔ الماری بھری پڑی ہے میرے کپڑوں سے، کیا کرنا ہے مجھے اتنا کپڑا جمع کر کے؟ شہناز بیگم نے چونک کر دیکھا۔ وہ بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ 5-6 دن گزر گئے اور وہ اجنبی دوبارہ نہیں آیا۔ زحا کو اب اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ صرف اس کی عزت کا سودا کرنے آیا تھا اور اسے صرف جسمانی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر وہ دوبارہ اس کے سامنے آیا تو شاید وہ اسے جان سے مار دے گی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ جس دن یہ سارا راز حویلی کے سامنے آیا تو اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ تقریباً 2 مہینے گزر گئے اس بات کو۔ زحا کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ وہ کمرے سے کم ہی باہر نکلتی۔ ایک دن ملازمہ اسے کھانا دینے آئی تو اس کے ہارے سے چیخ نکل گئی، کیونکہ زحا زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہارے سے جھاگ نکل رہی تھی۔ گھبرائی ہوئی ملازمہ دوڑی دوڑی شہناز بیگم کے پاس پہنچی۔ شہناز بیگم پاگلوں کی طرح بیٹی کے کمرے میں بھاگی تھیں۔ ہوش و حواس سے بیگانہ زحا کو دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر جہانگیر شاہ کو بھی بلوا لیا گیا، جو پریشانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں کمرے سے باہر بھیج دیا اور شہناز بیگم سے کہا، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے شہناز بیگم، جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ شہناز بیگم پر قیامت گزر گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر پر برس پڑے۔ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میری بیٹی پاک دامن ہے، آج تک اسے کسی غیر مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے انہیں حقیقت کے بارے میں تحقیق کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ یہ بات رازداری میں رکھیں گی۔ شہناز بیگم کا دل دہل گیا تھا۔ انہوں نے زہریلی نگاہیں زحا کی طرف موڑیں جو کھلی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ زحا کو پتا تھا 15 دن پہلے جب اس نے اپنا حمل کا ٹیسٹ کیا تھا، اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک رات کا خمیازہ اسے اب موت
किस सूरत में भगतना होगा? शहनाज बेगम ने जुहा का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। बेशरम लड़की, यही तरबियत की थी मैंने तेरी। क्या सोच के तूने ये सब? क्या क्या किसी मुलाजिम के साथ हरे काला क्या है? जुहा के आंसू जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे मुआफ कर दें। एक अजनबी मेरी जिंदगी में आया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन उसकी मोहब्बत में डूबकर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। शहनाज बेगम ने फौरन फैसला किया। ठीक है, अब तो तूने जो गुनाह करना था वो कर लिया। अब उससे कैसे छुटकारा हासिल करना है ये मैं जानती हूँ। कल ले जाऊंगी मैं तुझे शहर और इस जिंदगी से छुटकारा दिलवा दूंगी। जुहा हैरान थी कि माँ ये क्यों नहीं कह रही कि वो इस अजनबी को तलाश करेंगी, लेकिन शहनाज बेगम के नजदीक कसूरवार सिर्फ जुहा थी। जुहा ने जानबूझकर माँ की बात मान ली, क्योंकि अगर वो इनकार करती तो वो जान से जाती। जहांगीर शाह इस वक्त बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में थे। शहनाज बेगम ने शहर वाली डॉक्टर के साथ सारे मामलात तय कर लिए। वो शहर की तरफ जा रही थीं जब अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकी। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में कोई खराबी हो गई है। चारों तरफ सनसान और खामोशी थी। अचानक दो नकाबपोश अफराद राइफलें लिए उनके दरवाजे के पास आ खड़े हुए। उन्होंने जोहा को गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया। शहनाज बेगम गुस्से से चलाएं, मगर दूसरा नकाबपोश उनके दरवाजे के पास खड़ा हो गया ताकि वो निकल न सके। नकाबपोश ने जोहा के हरे पर हाथ रखा और उसे घसीटते हुए पास खड़ी एक बड़ी गाड़ी में बैठा दिया। जोहा ने माँ की तरफ झांकने की कोशिश की, मगर इस पर बेहोशी तारी कर दी गई। शहनाज बेगम दोनों हाथों में सर पकड़े बैठी थीं, जानती थीं कि घर पहुंचते ही एक बड़ी क़यामत आने वाली है। जुहा के जहन पर छाई तारीकी दूर हुई तो उसे होश आया। इसने खुद को एक आरामदह बस्तर में लेटे पाया। निर्म व गदाज लिहाफ, अय्यर, कंडीशन्ड कमरा और जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। ये कमरा किसी शहजादी का कमरा महसूस हो रहा था। वो फौरन दरवाजे तक गई और उसे बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, किसने मुझे यहाँ कैद किया है? इसके हाथ शिल हो गए थे, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। हाथों में खाने की ट्रे लिए वही नकाबपोश अंदर आया। जोहा ने नफरत से हारे फेर लिया, मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे से नकाब उतारा, जोहा की आंखें हैरत से फटी रह गईं। ये वही अजनबी था जो रात के अंधेरे में उसकी इज्जत से खुलवाड़ करके गया था। जोहा की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से से चीखी, तुम वही हो ना जिसने मेरी इज्जत बर्बाद की? अब तुमने फिर मुझे अगवा कर लिया। तुम जानते हो मेरा बाप जहांगीर शाह तुम्हारा खून कर देगा। तुम्हारी वजह से मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी, क्योंकि हमारे इस गुनाह के नतीजे में एक वजूद इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। वो मेरी बर्बादी का सामान है, मेरी जिंदगी का कातिल। इसलिए मैं तुम्हें कत्ल करना चाहूंगी। फारिस शाह हंस दिया। उसने नरमी से जोहा के नाजुक हाथों को थाम लिया। मुझे मारकर खुद को क्यों बीवा करना चाहती हो? अभी तो मेरे साथ तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। जोहा ने नफरत से कहा। मैं तुम पर थूकती हूँ, मेरी इज्जत के लटीरे। फारिस शाह को जरा भी गुस्सा न आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें ये हक देता हूँ, तुम जो चाहो मुझे कह सकती हो। फारिस शाह, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। जोहा ने पहली बार ये नाम सुना था। मेरा बेटा ये तुम्हें कैसे पहचानती होगी? एक भारी आवाज फारिस के पीछे आई। खौफ से जोहा ने पीछे हटकर इस वजूद को देखा। वो बिल्कुल उसके बाबा जहांगीर शाह की दूसरी तस्वीर थे। चचा, आप? जोहा के हारे से लड़खड़ाते हुए अल्फाज निकले। सिकंदर शाह ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा चचा हूँ सिकंदर, और यह तुम्हारा शौहर है फारिस शाह, मेरा सबसे बड़ा बेटा, और तुम मेरी बहू हो। इस खानदान की इज्जत जोहा को सांस लेना दुश्वार हो गया था। ये वो लोग थे जो उसके बाबा के दुश्मन थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बाबा को पता चला तो वो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। चचा खुदा के लिए अपने बेटे को समझाएं, ये मुझे वापस मेरे घर छोड़कर आ जाए। सिकंदर शाह ने कहा कि वहां जोहा की जिंदगी को खतरा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये रसक नहीं ले सकता कि मेरी बहू को कोई नुकसान पहुंचाए।
जबकि वो मेरे बेटे की बचपन की मोहब्बत है। मैं उसकी सांस कैसे छीन सकता हूँ? सिकंदर शाह ये कहकर चला गया, जबकि फारिस बेड पर लेटकर उसे दिलचस्प नजरों से देख रहा था। जोहा ने फारिस से पूरी कहानी पूछी। फारिस ने बताया, तुम मुझे नहीं जानती। जोहा, लेकिन जिस वक्त हमारा निकाह हुआ मैं 20 साल का था और तुम सिर्फ 12 साल की। इस वक्त हमारे खानदान एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन फिर जायदादों के मामलात हुए और जमीन एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक पल में शैतान बना देती है। मैं वहां छिप छिप कर जाता था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारी सहरंगेज जवानी और तुम्हारी हंसती मुस्कुराती सूरत देखकर मेरे दिल में छुरियां चलती थीं। तुम्हारे बाप ने रुखसती करने से साफ इनकार कर दिया और वो तो तलाक लेना चाहते थे। फिर मैंने सोचा कि इस तरह मैं ही तुम्हारे सामने आऊं। फारिस ने इकरार किया, ये सब मेरी प्लानिंग भी थी कि मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और मेरी बीवी मेरे पास आ गई और मेरा बच्चा भी। फारिस ने जोहा के पेट पर हाथ रखा। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? जोहा को यकीन नहीं आया। फारिस मुस्कुरा दिया, मैं जान गया था कि तुम्हारी माँ इस बच्चे को जाया करवाने शहर जा रही हैं तुम्हें लेकर। मैं तुम्हारे बारे में हर बात से वाकिफ रहता था। मैंने ही बाबा को ये बात बताई और उन्होंने ये सब करने के लिए कहा। फारिस ने जोर दिया कि ये बच्चा नाजायज नहीं बल्कि एक जायज निकाह के नतीजे में दुनिया में आया है। क्या तुम अब भी उस बच्चे को खत्म करना चाहती हो? जुहा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने नफी में सर हिलाया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो तो इसी मोहब्बत की तलाश में भटक रही थी, मगर जब उसे लगा कि ये गुनाह है तो वो फारिस से नफरत करने लगी। मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम कोई अजनबी नहीं थे जो मेरी जिंदगी में चुपके से आए, बल्कि तुम तो वो थे जो बहुत सालों से मेरे वजूद का हिस्सा बन गए थे। जुहा के लबों पर मोहब्बत का इकरार था। फारिस ने उसे अपने सीने में छिपा लिया और तसल्ली दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखूंगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ना ही हमसे कोई गुनाह हुआ है। निकाह के बाद सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। जोहा ने सारे गम और तकलीफ से नजर हटाकर बस उसके कुंधे पर सिर टिका लिया। अब वो उसकी पनाहों में खुद को बहुत खुश और मुतमईन महसूस कर रही थी। फारिस और जोहा के लिए वो कमरा जन्नत बन गया था। फारिस हर रात उसके साथ होता, उसके मुकम्मल चेकअप का ख्याल रखता और सेहतमंद गजा का इंतजाम करता। जोहा वहाँ बहुत खुश थी, अपने बच्चे को फलता फूलता महसूस कर रही थी। एक दिन जोहा ने झुझकते हुए फारिस से पूछा, कुछ पता चला बाबा के हवाले से? खैर, वहां तो कयामत हुई होगी। फारिस मुस्कुरा दिया, परेशान मत हो, वहां पर 1 मिनट के लिए तूफान खड़ा हुआ था, लेकिन फिर मामला झाग की तरह बैठ गया, क्योंकि ये हवेली की बेटी का मामला था। सबको यही कहा गया है कि तुम खुशियों के लिए अपनी शहर वाली खाला के घर चली गई हो। जुहा ये सुनकर हैरान रह गई। फारिस ने मजीद तसल्ली दी, अब मुझे लगता है कि हम एक होने वाले हैं। दुनिया वालों से छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा सिकंदर शाह ने ये फैसला किया है कि दोनों गांव की पंचायत ये मामला हल करेगी। जुहा परेशान हो गई। देख लो फारिस, कहीं बाबा मेरी वजह से बदनाम ना हो जाएं। मैं अपनी खुशियों की खातिर उनकी इज्जत दांव पर लगा रही हूँ। फारिस ने बड़ी मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे मामलात हल करने के लिए ही ये कदम उठाना पड़ा। मेरे बाबा 3 सालों से उनकी मनते कर रहे हैं कि वो सारी दुश्मनी खत्म करके तुम्हें रुखसत कर दें, लेकिन उनकी जद थी। उधर जहांगीर शाह की हवेली में भी कयामत बरपा थी। जब सिकंदर शाह ने इलाके की पंचायत बुलाई तो सबसे ज्यादा परेशान जहांगीर शाह थे। क्या हारे दिखाएंगे हम अगर ऐसी सूरत में उसकी रुखसती भी करेंगे तो? शहनाज बेगम ने कहा कि वो पहले ही कहती थीं कि रुखसती कर दें।
वो समझ रही थी कि अब सिकंदर शाह का बेटा फारिस शाह, जो लंदन से पढ़ लिख कर आया है, ज़ोहा को अपनी जिंदगी में कभी कबूल नहीं करेगा। जहांगीर शाह ने आखिरकार एक बड़ा फैसला किया। उन्हें लगा कि सिकंदर शाह से अकेले में बात करनी चाहिए, बजाय उसके कि मामला पंचायत तक पहुंचे। वो अब दुश्मनी के बजाय मोहब्बत से ये मामला हल करना चाहते थे, और उनके दिल में सिकंदर शाह के लिए नरमी आ गई थी। एक खुफिया पैगाम भेजकर सिकंदर शाह और फारिस शाह को हवेली में बुलाया गया। फारिस शाह के लिए ये हवेली नई नहीं थी। वो अब अपने ताया जहांगीर शाह के सामने बैठा था। जहांगीर शाह ने गजबनाक आवाज में सिकंदर शाह से कहा, क्यों लोगों के सामने मामला अच्छाल रहे हो? ये मत भूलो कि मेरी बेटी तुम्हारी भी इज्जत है। सिकंदर शाह ने सिर झुकाकर कहा कि वो सिर्फ ज़ोहा की रुखसती करवाना चाहते थे। जहांगीर शाह बेचैनी से हाथ मसल रहे थे। वो कैसे बताते कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और वो हमल से थी। तभी फारिस शाह ने उनके हाथ पर हाथ रखा। ताया जान, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से ज़ोहा को चाहता था। मैं इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ना चाहता था। जहांगीर शाह ने चौंक कर अपने भतीजे की तरफ देखा। एक लम्हे को उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, जो अपनी अना और दुश्मनी की आड़ में बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिकंदर शाह ने दिल मजबूत करके बात का आगाज किया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मालूम है कि ज़ोहा इस वक्त कहाँ है, तो आप जानना चाहेंगे? जहांगीर शाह के होंठ सूख गए थे। कहाँ है मेरी बेटी? तुम जानते हो कौन था इन सब के पीछे? सिकंदर शाह ने इंकिशाफ किया। फारिस शाह ने उसे अपने पास रखा हुआ है। जहांगीर शाह का एक बेटा इबरार, जो वहां मौजूद था, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसकी इतनी जरात कैसे? ये सब तुम लोगों ने करवाया है। फारिस फौरन खड़ा हुआ और अपने ताल्लुक का जवाब पेश किया। मैंने तुम्हारी बहन से मोहब्बत की थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, और हमारा निकाह हो चुका था। तुम लोगों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। फिर फारिस ताया जान के कदमों में बैठा और सर झुकाकर कहने लगा कि कई बार सिकंदर शाह तलाक के कागजात लेकर आए कि वो दस्तखत कर दे, मगर वो सिर्फ उस इंतजार में था कि कब जहांगीर शाह के दिल में नरमी पैदा हो। जहांगीर शाह के असाब ढेले पड़ गए। वो अपनी जगह से उठे और फारिस को अपने सीने से लगा लिया। आखिर को वो उनका भतीजा था। दोनों भाइयों जहांगीर शाह और सिकंदर शाह की आंखों में आंसू थे। जब अबरार ने देखा कि बड़े आपस में मिल रहे हैं, तो इसने भी बेअख्तियार फारिस को गले लगा लिया। शहनाज बेगम, जो बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रही थीं, जैसे ही जहांगीर शाह बाहर निकले, वो भागकर उनके पास आए। क्या हुआ? सब ठीक तो हैं? जहांगीर शाह ने संजीदगी से कहा, तुम्हारी बेटी का पता चल गया है। वो खुद ही रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई है। सिकंदर शाह और फारिस शाह भी कमरे से बाहर आए। सिकंदर शाह ने शहनाज बेगम के सामने सर झुकाया और कहा, भाभी, बस आपकी बेटी कल तक आपके पास होगी इंशाअल्लाह, और उसकी रुखसती की तैयारी कीजिएगा। शहनाज बेगम ने कांपते हाथों से सिकंदर शाह के सर पर हाथ रखा और फारिस को देखा, जो बिल्कुल उनकी बेटी के जोड़ का था। उन्होंने बेअख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। ज़ोहा का दिन बड़ा बेचैन गुजरा था। जैसे ही फारिस उससे मिलने आया, वो आगे बढ़कर उसके सीने से जा लगी। बाबा ठीक तो हैं? उन्होंने तो बहुत गुस्सा किया होगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फारिस ने प्यार से उसके आंसू साफ किए और तसल्ली दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल जा रही हो तुम अपने घर, और फिर हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ताया जान ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ज़ोहा की जान में जान आई और दिल से जैसे बोझ हल्का हो गया। अगला दिन बड़ा ही खूबसूरत था। फारिस उसे पूरी शान और शौकत से रुखसत करवाने के लिए घर छोड़कर गया था। जहांगीर शाह ने उसे गले लगा लिया। कभी कभी हम बड़ों से भी गलती हो जाती है मेरी बच्ची, अपने बाबा को माफ कर देना। ज़ोहा रो पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं बाबा, मेरी गलती है, मैं कसूरवार हूँ। जहांगीर शाह ने सबक सीखा।
بچوں کے فیصلوں میں نہ زیادہ دیر کرنی چاہیے اور نہ ہی جلدی۔ اس حویلی میں اس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 10 سال سے چلتی دشمنی اچانک ختم ہو گئی تھی اور ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھیں۔ فارس شاہ پوری شان و شوکت سے اپنی دلہن لینے آیا تھا۔ وہ محبت جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی، اس نے سرخ جوڑے میں ملبوس زوہا کو دیکھ کر گہری آ بھری۔ اتنے سالوں بعد آخر کار آج میری سہاگ رات کا دن آ ہی گیا۔ زوہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھول گئے وہ رات جب محبت کی بارش میں مجھے ایسا بھگویا کہ میں اپنا آپ ہی کھو بیٹھی؟ مجھے ناراض ہونا چاہیے اس بات پر آپ سے۔ فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رات کو معافی مانگوں گا۔ اگر معاف کر دیا تو بہت کچھ سہنا بھی پڑے گا۔ اب کی بار زوہا کچھ نہ کہہ سکی اور شرما کر ہیرے دوسری طرف کر لیا۔